Xeyirli gün. Biz Tatar ədebi əsərlərin sənğətli oxucularının Tatar Sözü Respublika Gülen bəygisinə bağışlanan matbuat konferensiyasını başlayırıq. Bizning qonaqlarımız Feyzrahmanov Oydar Fatxrahmanoğlu, jüri rəisi professor Abdulla Toqay ismindəgi Tatar Dövlət Filarmoniyasının sənğət жетекçisi, Tataristan Respublikasının xalq artisti, Galimullin Fuat Galimullaoğlu, professor, filologiya fənləri doktoru, Tataristan Respublikası Yazıçılar Birliği əğzası, Tataristan Respublikasının atqazanğan mədəniyyət xidmətkəri, Галяджев Искандер Оязоğlu, jüri rəisi orunbasarı, Tataristan Respublikası Fənlər Akademiyasının Tatar Ensiklopediyası həm Tübəkni Öyrənü İnstitutu direktoru, Tataristan Respublikası Fənlər Akademiyasının haqiqi əğzası, Tataristan Respublikasının atqazanğan fən işləklisi. Birinci soru Oydar Fatxrahmanoviç sizə bu bəyginin ideyasına toxtalıb gitsəgiz idi, qoyan kilib çıxdı bu bəygi, şul haqda da anlatıb gitsəgiz idi, həm indi buna qatnaşıcılar haqqında bir neçə söz sizdən. Xeyirli gün, mühtərəm jurnalistlərimiz. Birinciden, bir yılғы yılımız 2021 yıl bizim prezidentimiz tarafından bizim Tuğan tiller hem halkara dostluk yılı deyip ilan etildi. Hem buna şu negizde prezidentimiz karşısında uyuşturulgan Tatar tilini saklау, onu yaşatу komisiyasının başında bizim bir muhterem kişimiz Marat Gatov ulu Ahmetov'tır. Onun başında Tuğan hemen şuşunday beygini gamelge kılu. Tatar sözü. Çünkü soңғы yıllarını her birizge məğlum Tatar tili yanında bir köp qavgalar çıktı. Hem bu bir aktual mesele bulup bugünkü günde gelip bastı bizim karşımızga. Hem mügayin bu komisyonu ona müracaat etüyü de Tatar tilin şuşunday beygini uzduru, o Tatar tilin saklauının bir usulü. Biz bana konkurs barışında, şuşu beygi barışında bir özümüzde inandık. Birinciden nerseden gıyberet? Gıyberet garizalardan. Garizalar bir kub oldu. Onlar ay yarım içinde 2955 gariza kabul etti bizim uyuşturu komisyamız. Hem şu garizalarının jüri əğzaları tarafından her birisi jintiklep, iğrenip, her birisi bizim közümüz altından, göz Allah'ımızdan uzdu. Şunun içinde birgine ışıraklı katnaşuşunun da bizden çitte kalığı, hem birgine ışıraşuşunun da onun təqdim etilgen eserleri bizim gözümüzden yarak gitmedi. Biz onlarını özümüzün köngülümüz aşağı, özümüzün göz Allah'ımız aşağı ütkerip, hem turlarga böldük. Bana bizim indi ikinci turga 87 mi, 81 mi kandidatımız uzgan idi. Şular tarafından biz indi jingüşçilerine saylap aldık. Onlar bizim buldu 31 kişi. Hem eytirge gerek. Mana şu 31 kişi jingüşçiler arasında profesyonellar var. Bu profesyonellar bari 3 kişi. Profesyonellardan gorize bizden 40 kişiden artık buldu. Mana uylap qarağız komissiyanın işini ağır 40 kişiden iş profesyonellığına saylap alu. Bu üzerine indi iş. Hem bunda indi bir kup köngülünü şoklandırgan eybeler de var. Bunda biraz köngülge uylanılar kirtken eybeler de var. Min ulim bular barsa turunda bizim muhterem jüri əğzaları Fuatavi Galimullin otura, İskender Oyazoviç bunda otura. Çünkü eytirge kerek jüri bile biz bik motor, bik tatu hem bik dürüst gözallap. Çünkü ortak til tabıp bu bik mühim idi. Bizden birgine kişkine de şetirikli birbirimizge karşı çıkan sorağımız bulmadı. Bu en köngülünü şoklandırganı bütünüz bizden karşı Tatar tilini saklauga, Tatar tilini olga taba iterirge, Tatar tilini balalarımızga salıp kaldırıga, anıklarımızga saldırıp hem keng tamaşaçıga yetkirüde. Hem şu maksattan çıkıp bizim jüri reisleri de, jürinin əğzaları da bik tırışıp işlediler. Min rahmet eytesim kile bugünkü şu matbuat uçuraşuğundan faydalanıp uyuşturu komisyasının başlığı o bizim Abdulla Toqay isimli etken Tatar Dövlət Filarmoniyasının direktör Kadim Nazır oğlu Nurullin. Çünkü jüriye işler içinde
һәм менә шушы гаризаларны тыңлап чыгу өчендә бөтен уңайлыклар тудырылган иде. Без бер нинди хилафлык күрмәдек, авырлык күрмәдек. Бәлки шуның өчен дә безнең эшебез һәр вакытта да уңай барды, һәр вакытта да алга таба biz бик мөһим һәм бик ышанычлы адымнар белән бүгенге көнгә килеп җиттек. Кичә без бу балаларны һәм катнашучыларның барысын да сәхнәдән, онлайн режимда гына түгел, сәхнәдән үзләрен күреп, аларның чыгышларын тыңладык. Һәм күңелне шатландырганы нәрсә? Күңелне шатландырганы безнең фикеребез, онлайн режимда карауганда туган фикеребез, безнең менә кичә сәхнәдән карау белән фикеребез белән шул кадәр уртак булды. Без бер генә катнашучында төшереп калдырмадык, һәм бер генә катнашучында юк, моңа мондай урын биргән икән, монда моңа урын биргән икән, без анда икеләнүләр булмады, һәм анда икеләнүләр булганда да ул менә шушы берничә, беренче, икенче, өченче урын арасында гына барды. Инде мин әлегә сүземне тәмамлыйм. Рәмишенки татар сүзе турында без хәзер инде тыңларга гына түгел, без инде сөйләргә дә бик күп өйрәндек. Шуның өчен мин бик күп сөйли алам, әмма дә монда безнең мөхтәрәм шәхесләребез утыра. Мин аларга да мөмкинчелек бирәсем килә, күп сөйләргә, күп фикер йөртергә. Рәхмәт. Рәхмәт. Фал Алимулович, менә бу бәйгенең сәнгатьле сөйләмне үстерүгә нинди әһәмияте роле булачак, шул хакта әйтсәгез иде. Һәм катнашучыларга менә сезнең бәяләмәне ишетеп китәсе килгән иде. Сез яңа исемнәр ачтыгызмы үзегез өчен? Микрофонны Бу бәйгенең орны турында сөйләбез икән, иң беренче аның әһәмияте ул да булса, әдәби сүзгә алай гына түгел, гомумән халкыбызның, милләтебезнең теленә, сүзенә тагын бер тапкыр игътибар юнәлтү. Икенчесе ул да булса, менә без соңгы вакытларда ничектер шулай күз аллый башлаган идек инде урыннарда сәнгатьле сөйләмгә ничектер бераз салкынрак карый башламадылар микән дип әйтеп, чөнки җыр сәнгате, музыка сәнгате нык үсә, ләкин менә сәнгатьле сөйләмгә яшьләр, талантлар бик сирәк килә. Җырга агылып киләләр. Ләкин сәнгатьле уку, сөйләү ул шул кадәр сәнгатьнең авыр бер төре, аңа килүчеләр бик аз. Ул электә шулай булган. Менә без зур мастерларыбызны санап күрсәтәбез икән, анда бер кулның бармаклары җитә. Җырчылар ул вакытта да күбрәк иде. Димәк, телебезне шулай югары дәрәҗәдә камил итеп, хисле, кичерешле итеп, җиренә җиткереп сөйләүгә ихтыяҗ бик зур. Тагын нәрсәгә игътибар иттем? Әсәрләрне уку ул гади генә эш түгел. Ягъни, әсәр бар, Габдулла Тукай язган, син аны ятлыйсың да, чыгасың да, укыйсың. Бу сәнгатьле сөйләм, сәнгатьле уку булмаска мөмкин. Монда нәрсә иң беренче шарт булып тора? Менә син үзеңне шушы әсәрне, шушы сүзләрне язган кеше итеп тоярга тиеш. Ягъни автордаш. Бу әсәрне тудыручы. Шулай син инде үз өстеңә шул кадәр җаваплылык аласың. Ягъни 20нче гасыр башында иҗат иткән Габдулла Тукайның сүзләрен, фикерләрен син аның заманында ул кичергән хисләрне, кичерешләрне туеп, бер гасырдан соң менә бүгенге тамашачыларга, халыкка җиткерәсең. Бу искиткеч үз өстеңә зур җаваплылык алу. Шушы яктан караган вакытта күпчелек катнашырга теләүчеләр, әлеге бурычларны әйбәт аңлаганнар күбесе һәм безгә менә шактый кыенга да туры килде. 4000гә якын кеше арасыннан иң яхшыларын сайлап алу, чөнки аларны мин уйлыйм инде урыннарда күбесен сайлаганнар, яхшыларын, өметләрен монда җибәргәннәр.
Бәлки инде бу мәсьәләне гаилә шартларында гына хәл иткәннәр дә булган, бигрәк тә менә сабый балалар 3-4 яшьтән башлап катнашучылар булды һәм инде иң өлкәне 96 яшьтә. Күрәсез, диапазон искиткеч зур булды. Өлкән кешеләр берничә кеше шулай булды һәм әйтергә кирәк, алар инде җиңел генә әсәрләрен түгел, бәлки безнең классик авторларыбызның әсәрләрен укыйлар, чөнки аларның яшь вакытында шушындый таләпләр булган, шундый әсәрләр актуаль булган. Шуңа күрә алар менә хәзер дә җай чыккач шул фикерләрне, үзләренең карашларын яшьләргә, бүгенге буыннарга җиткерергә булганнар һәм матур гына чыгыш ясадылар. Менә шул рәвешле бу бәйгедән соң безнең татар мөхитендә нәфис сүзгә, әдәби сүзгә игътибар шул кадәр артып кала, җанланып кала. Ул кешеләр хәзер катнашучылар кайталар, шушылай бит. Менә бигрәк тә кичә без аларны тыңлаганнары, без аларга әйттек, сез инде беренче урын аласызмы, өченчеме, дүртенчеме, ләкин сез барыгыз да җиңүчеләр. Һәм инде алар шушы татар сүзе бәйгесеннән җиңүче булып кайткач, минем иманым камил, анда име урыннарда аларны каршы алачаклар, халык белән очраштырачаклар, концертларда чыгыш ясаячаклар, аларны игълан иткән вакытта татар мөхите күләмендәге татар сүзе бәйгесендә җиңеп чыккан бала дип игълан итәчәкләр. Анда залда утыручылары, мин дә катнашмаганмын, тагын уздырсалар, мин дә катнашыр идем. Кара ничек икән бу? Менә шушындый име күтәренке рух барлыкка китерә дип саныйм мин. Моның әһәмияте менә шул рәвештә бик зур. Рәхмәт. Искәндәр Аязович, сез жюри рәисе урынбасары буларак әйтеп китсәгез иде, без бит сезне беренче чиратта тарихчы буларак беләбез. Сез нәрсәгә игътибар иттегез жюридә рәислек, казыйлык иткәндә? Рәхмәт. Төрле фикерләр булды бу жюридә эшләгән вакытта. Беренчедән игътибар итәсең репертуарга. Нәрсә сайлыйлар укучылар? Һәм кызганычка каршы зауык җитеп бетми. Менә Муса Җәлилнең Вахшат шигырен ничә кеше сайлаган микән? Без аны санамадык махсус, әйме? Бер 40-50 кеше булгандыр кимендә. Безнең әдәбиятыбыз шул хәтле бай, шул хәтле күп төрле, шул хәтле күп мөмкинлекләр бирә. Кеше һаман бер төрлерәк һәм бөтен кешегә таныш булган әсәрләрне сайлый. Нәрсә дигән сүз бу? Димәк, әдәбиятны белеп бетермиләр. Димәк, кызыксынмыйлар. Дигән ниндидер типик нәрсә юл белән генә баралар, әйме? Икенчедән, миңа мәсәлән бер нәрсә шомады, балаларга килешми торган текстларны бирү. Ягъни бала бит аңламый ул. Аңа әти-әнисеме, укытучысымы ниндидер шигырьне бирә, сугыш турындамы ул, ниндидер башка нәрсәләр турындамы, тематика яктан, сюжет ягыннан, әйме, баланы аңлап бетерми. Киләчәктә, мәсәлән, андый бәйгеләр уздырылган вакытта, минемчә, бу нәрсәгә бик нык игътибар бирергә кирәк. Балага, мәсәлән, 5-6 яшьлек балага аңа килешә торган шигырьне бирергә кирәк. Аңа килешә торган текстны бирергә кирәк. Ул аңлый торган текстны, аны кызыксындыра торган текстны бирергә кирәк. Üçüncü нәрсә сөйләү культурасы. Монда инде менә Фуат Галимович әйтә башлады, әйме? Менә беренче тур дип әйтик инде. Менә без башлап җибәрдек эшне. Һәм бик күп балаларда, хәтта урта яшьтәге кешеләрдә дә татар телен дөрес аңламау, аның мелодикасын, аның авазларын, сүз ничек әйтелешен аңлашылмый. Кайберәүләр хәтта менә күренеп тора. Сөйләгәнне аңламыйлар. Бу нәрсә бик нык борчыды. Шатландырган нәрсәләр.
Менә без кичә утырдык, әйеме, сәхнәдән безнең җиңүчеләрне яки финалга чыгучыларны тыңлап. Ну, җәмәгать, менә бер ни бара, әйеме, шул хәтле матур иттереп, бөтенсе бер сафта торган шикелле. Димәк, без дөрес сайлау ясаганбыз. Ләкин мин ышанам, әгәр дә жюридә башка кешеләр булган булыр иде. Бәлки башка кешеләр сайланган булыр иде, әйеме. Чөнки монда бит инде әлбәттә теге кемдер төшеп калган 4000-гә якын дәгъвачыдан барсына да бит урын биреп булмый инде җәмәгать. Сез аңларга кирәк. Ләкин һичшиксез минем уйлавымча без менә бу эшне алып бардык шактый объектив. Менә монда Айдар әйтеп китте, бернинди дә бәхәс булмады теге бер-беребезгә каршы туру. Без уртак фикергә килеп эшләдек һәр вакытта да. Бөтен нәрсәне киңәшләшеп эшләдек, бөтен нәрсә ачык булды. Бернинди монда теге яшерен батырын ниндидер теге подковерный нәрсәләр булмады һичшиксез. Монда мин алдан шулак әйтеп куям, теге ниндидер килеп имеш-мимешләр чыкмасын җәмәгать. Бөтенсе булды. Менә киңәшләшеп эшләдек. Жюри бер коллектив булып, кирәк чакта без яңадан тыңладык кайбер ниләрне, чыгышларны. Икешәр тапкыр тыңладык. Һәм барысы да минемчә гадел булып чыкты ахыр чиктә. Һәм менә мине нәрсә шатландыра? Мин кай вакытта менә пессимистиграк рухта карыйм инде, хәзерге тел халәтенә. Барыбер балалар арасында да, үсмерләр арасында да шул хәтле матур татарча сөйләүчеләр бар. Шул хәтле телнең тәмен бөтен нишкәлеген аңлап сөйләүчеләр бар. Һәм димәк, киләчәгебез бар. Димәк, бу бәйге балалар арасында бигрәк тә, яшьләр арасында бигрәк тә тагын да кызыксыну уятыр дип ышанам. Һәм киләчәктә мондый, менә бу башлангыч бу әле безнең өчен, барыбыз өчен дә беренче тәҗрибә бит, ансында аңларга кирәк. Киләчәктә мондый бәйгеләр әле тагын шарланыр, матурланыр, ниндидер аның яңа-яңа төсләре табылыр, ниндидер яңа алымнар табылыр, яки ниндидер табарбыз нәрсәдә булса дип уйлыйм мин, Без монда ул жюридә эшләрбез, без монда икенче нәрсә. Ләкин бу бәйге яшәсен. Чөнки ул безнең өчен, телебез өчен, безнең киләчәгебез өчен бик тә кирәкле нәрсә. Рәхмәт. Рәхмәт. Айдар Фатхманович, сезнең өстәп китәсе сүзегез бар иде. Менә Фотабин да Искәндәр язучыны таныдым да мин хәзер бик матур фикерләр әйттеләр. Мин хәзер алар сезгә әйтеп җиткермәгән кайбер үземнең фикерләремдә әйтеп китәсем килеп шундый өметем тулды, теләгем тулды. Беренчедән менә Фотабый да Искәндәр язучыда әйттеләр репертуар мәсьәләсе. Муса Җәлил, Габдулла Тукай һәм бик безне аяныш нитте аяндырды инде менә шушы урта буын шагыйрьләренең бик аз булуы. Әйтик, менә Мөдәррис Әгъләмовлар, Рубит Әхмәҗановлар, Рөстәм Мингалимнар, Зөлфәт, Роберт Әхмәҗанов, Рәшит Әхмәҗановлар, алар яңгырамады, хәтта ки якынрак бу якка алсак инде шулай юк, Иркай Зайдуллалар да юк, анда безнең Исәр Ихсановлар да, Шәмшәҗи, алар бик сирәк яңгырый. Менә бу борчыды. Бу нәрсә белән бәйләнешле. Без моны киңәштек, уйладык да, шундыйрак фикергә килдек. Менә безнең бит инде уку асбаплары бар. Шигырь китаплары бар. Уку асбапларында менә шушы буын шагыйрьләрен бик аз чагылдырабыз. Без анда бары тик күрәбез Муса Җәлилне, күрәбез Габдулла Тукайны, Абдулла Алишны. Менә бу безнең шагыйрьләрбез алар юк, алар төшеп калалар. Бу аяныч, бу алай булырга тиеш түгел. Һәм шушыннан килеп керәбез тагын бер әйбергә. Мин күптән түгел менә нитеп укып утырдым, карап утырдым Нәқи Исәнбәтнең балалар фольклоры дигән җыентыгын. 81 елны чыккан. Беләсезме тираж күпме? 15 мең. Хәзер безнең китапларыбыз нинди тираж беләсәгә? Ул 1 мең, 1 ярым. Кая гына барсак та татар теле, татар сүзе, татар китабы ятарга тиеш. Библиотека моннан 5-6 еллык мин шигырь китаплары эзләп җирдем Казан каласы буйлап. Мин аларны таба алмадым. Аннан соң инде мин библиотекага барып, аларны алып кайтып, андан мәгълүмат алырга тиеш булдым. Китап кибетләрендә юк. Менә бу тагын бер мәсьәлә. Икенче мәсьәлә. Әзерләүчеләр урыннарда, җирлекләрдә, районнарда, өлкәләрдә шушы балалар белән шөгыльләнеп, аларны менә шушы сәнгати укуга, бу сәнгати уку дигән генә әйбер түгел бит, татар теленә тартып кертү.
Әйтеп китәсем килә, менә Балташтан бер яшь кенә кыз 9 бала әзерләгән. Һәм шул 9 баланың 7-се җиңүче булды. Уйлап карагыз. Алар искитмалы сәнгати итеп, матур итеп, саф ана телендә укыйлар. Менә тагын бер күрсәткеч. Җирлектә менә шушындый Җиңүчеләр турында әйтмибез дигән идек бит әле без. Юк, мин әйтәм, гомумән генә әйтәм, Искәндәр Азизов, җиңүчеләрне без 21 генә беләбез. Алар менә урыннарын. Тагын бер мәсьәлә бар. Бу география, телнең географиясе. Чит төбәктән килгән катнашучыларның теле бик нык зәгыйф. Саф ана телендә сөйли безнең Балташ, Арча, Актаныш катнашучылар без сөйли. Менә шушы саф ана теленең сафлыгын үзебезнең милли төшен татары яңгырашын саклау. Аннан соң әйтеп үтте Искәндәр Аязович та, Фуатабида, бу безнең генофондны сакландырды, безне шатландырды шушы әйбер. Димәк, тамырыбызда әле безнең татар теле, татарның агылышын сизәбез. Тамырлардан килә, шушыны сакларга кирәк. Менә шушы әйберләрне әйтәсем килгән. Инде хәзер мин сөйләгәндә дә мәгәйин тагын фикерләр тугандыр. Сорауларыгызга күчик. Айдар абый, саф ана теле дидегез. Димәк, шүпрәле яклары яки башка теге бераз саф ана телендә сез күз аллаган саф ана телендә сөйләшмәүчеләрнең шансы юкмыны инде катнашу өчен? То есть мишәрләр, төрле шыкылдаучылар катнаша алдымы анда һәм аларның шанслары бар идеме? Әлбәттә, бу алай дигән сүз түгел. Мин саф ана теле дип әйтәм әдәби телебезне. Biz tiplәргә бүленәбез, biz мишәрләргә бүленәбез. Хәтта ки әйтик, Балташ белән Арча арасында да телдә безнең аермалык бар. Әмма дә ләкин безнең нигезебездә безнең әдәби телебез бар. Без инде әлбәттә күз алладык менә шушы әдәби тел нигезендә. Әлбәттә мишәрләрендә тукладык. Әгәр дә аның әйтик сөйләгән әйберсе ул мишәр телендә яңгырарга тиеш икән, biz монда бернинди дә каршылык куймадык, шулай бит. Монда нинди мишәр теле түгел инде ул җәмәгать. Без ансына игътибар итмәдек. Диалект дип әйтик. Ансына гына игътибар итмәдек бит. Мишәр диалектында. Ой, мишәрчә сөйли дә. Туры килгән репертуарына мөмкин. Төшереп калдырабыз дип әйтмәдек бит. Анда андай әйбер булмады. бик матур сөйләүчеләр булдылар арасында. Андай бераз андай ни белән ягылты белән диалектта сөйләүчеләр. Ну, ул беркемгә дә кумаша алады минемчә. Кумаша аламады. Өлешчә җавап та бирелде буга инде. Бу татар сүзенең киләчәге булачакмы, әллә шушы ел белән генә бетәчәкме? Әлбәттә, сезнең бу сорауыгызда җавап та бар. Бу бик матур башлангыч. Менә аны сүндермичә дәвам итәргә кирәк, елдан-ел үстерергә, җанландырырга. Безнең теләгебез шундый. Минемчә, республикабыз җитәкчеләре дә шушы матур башлангычны дәвамлы булсын дип башлаганнар дип уйлыйм мен. Оештыручыларга бик зур рәхмәт әйттек. Ишеткәч тә, ишетеп калыгыз сез дә. Чөнки Башкортстан инде бик күптәннән йөрәк сүзен үткәрә. Менә мин барган идем анда, 5 сәгать буе башкорт телендә бернинди җыр да юк, бию дә юк. Башкорт телендә шигырь тыңлап кайттык без анда 8 сәгать юлда барып, һәм беребез дә үкенмәде. Шуның хәтле алар өчен сөенеп, үзебез өчен киенеп кайткан идек. Менә Аллага шөкер, шушы татар сүзе шушының бер теге варианты шикеллерәк булып, һәм ул дәвам итсен иде теләге, һәм башкортларда ул ел сайын үткәрелә зур суммалар белән җиңүчеләргә. Менә бик матур фикер әйттегез, теге сүз бәйгесендә сүзнең безнең бит хәгала концерт 21 кирә. Сүз күбрәк яңгырасын дип, хәтта ки кичәнәк тыңлагандан соң без шундый халәткә килдек. Менә катнашучыларның бөтенесен диярлек күрсәтәсебез килдек гала концертта. Мин бу гала концертның режиссеры, сценарий авторы, мин анда инде җырларда кертеп куйган идем, икенче өлешенә күбрәк җырлар яңгырасын дип, шушы фикеремнән кайтып, кичәнәк мин сценарийны янәдән үзгәрттем. Менә шушы балаларны тагын 7-8 кешене керттек шушы сценарийга, аларны сезгә күрсәтәсебез килеп. Рәхмәт. Иң өлкән катнашучы кайсы яктан икән, әйтмәссез микән? 96 яшь дигән идегез. Мен иң өлкәнне әйтә алмыйм, менә 81 яшьлеген әйтә алам, аны Әлмәт ягыннан иде.
92 яшьлек бер бабабыз да бар иде. Аннан соң безгә мин өлкәннәр турында гына әйтәсем килми, мин әле иң кичкенәләр турында да әйтәсем килә. 2 яшьлектән алып, менә 2 яшьлек бала, үзе курчагын күтәргән, үзе әлли-бәлли син минем дип, ул сөйли үзенең шигырен, аның хәтта әйтел яңгырашында гына бетереп булмый, әмма дә аның халәте 3 яшьлек балаларны, 4 яшьлек балаларны без концерт дәверендә экранга бирәбез, сез аларны үзегездә күрәчәксез. Алар шул кадәр яшәгән ди, бер бабай дип куя. Ул бабай күз алдына килә. Менә шул кадәр алар аңлап сөйләү, бу инде шул кадәр безне шатландырган. Мин кичәнәк балалар сөйләгәндә жюри әгъзаларының йөзләренә карап утырдым. Алар менә бүген ничек утыралар? Менә шушылай утырдылар кичәнәк, мөкиббән китеп шушы балаларның сөйләменә. Birilәре сөйләгән вакытта менә күзләрдән яшьләр агып утырды. Шул тәэсирле итеп укыйлар алар. Без сайлый каймакларын гына калдыра алганбыз дип үзебез өчен дә сөендем әле. Шатланып утырды. Рахмат. Мисаллар. Рүзилә бармы? Менә сез кай бер әсәрләрне әйтеп киттегез бит, Айдар абый, менә күпчелек нинди әсәрләр укыла дип. Шулай ук тагын кемнәрне укыйлар? Менә кемнәрне укыдылар? Кемнәр күбрәк укыла? Кемнәрне укылмаган әйттегез сез? Бала күбрәк укыла, балалар шагыйрьләре. Менә балалар инде алар Рубит Миннуллинны укыйлар. Алар анда укыйлар. Амин хәдер Йолдыз Шәрәп, яңгырадан да Рүзәл Мөхәммәтшин яңгырап алды, менә анда аның кайбер кискен, төгәл әйтелгән шигырьләр инде Илсиярдә яңгырап алды, Шәмсиядә яңгырап алды, менә әмма кабатлануларда бик күп булды. Менә вакшатны без әйтеп булдык инде Габдулла Тугайның кайбер шигырьләрен. Менә алга таба безнең тагын бер юнәлешебез булыр дип уйлыйбыз. Без инде моны Марат Гутович белән дә киңәштек. Бу безнең автор башкаручылар. Безнең бит әле теге профессионал шагыйрьләр генә түгел, үзлегеннән шигырь язучыларыбыз, әсәрләр язу, мәсәл, проза, әйтик язучыларыбыз да бик күп. Менә без шундый номинациядә керттербез дип килешеп уйлап алдык. Алга таба, мәсәлән, тагын бер әйбер бар. Мин аны жюри әгъзаларына да әйттем, фото белән Искәндәргә дә яшь аермасы бар. Әйтик 5 яшькә кадәр безнең бала бит инде 2 яшьтән 10 яшькә кадәр. 2 яшьтәге бала белән 10 яшьтәге баланы бит инде чагыштырып аларны бер номинациягә кертү бик авыр әйбер. Монда аерма бик зур. Әйтик 12 яшьлек балай белән 17 яшьлек егетне бер номинациягә, бер бизмәнгә салу, шулай ук бик авыр. Шушындай әйберләр булды, бәлкем номинацияларында без инде нирәк эшләрбез, теге кысыбрак эшләрбез, мәсәлән, 5 яшькә кадәр 5 яшьтән 10 яшькә кадәр, 10ннан 15кә, 15тән 18гә, 18дән өстән. Өлкәннәрдә улай бер бик сынак сизелмәде, шулай бит. Номинация мәсьәләсе игълан ителде, шулай бит, менә шигырьләр, проза әсәрләре һәм мәсәл. Бераз шикләнеп тә калган идек, мәсәл жанрына ничек игътибар итәрләр икән, булыр микән дип. Менә мәсәл жанры шактый күп булды, көткәннән дә күп булды. Һәм иң куандырганы, аларны мөмкин кадәр әйбәт итеп укыдылар. Мәсәл жанрын уку үзе бер авыр бит ул. Чөнки анда теге образга керергә кирәк, бер образдан икенчесенә күчә белергә кирәк. Гомумән ул усталык сорый торган жанр дип әйтәм. Менә бу да безне сөендерде бу очракта. Сез бит инде былай да төрле шигърият кичәләре уздыра башладыгыз, хәзер шигырь сөйли торган. Алга таба филармония андый кичәләрне уздырачакмы һәм менә бу лауреатлар анда катнашу шансы буламы аларның? Әллә алар бүләк алды да кайтып китте, сау булыгыз гынамы? Менә бик матур сорау бирде Рузилә. Беренчедән, безнең алга таба инде уйлап куйган тагын бер 2 проектыбыз бар. Бу шулай Марат Гутовичның башлангычы белән, менә шушы татар телен саклау, аны тагы да ил күләмендә дәвам итү, татар телен Татарстан күләмендә генә. Бу безнең менә хәзер тагын бер цикл башлана, ул Галиҗанап шагыйрь дип аталачак.
Мәсәлән, беренче саның Хәсән Туфан шигъриятенә багышланган, соңгы саның Илдар Юзеев шигъриятенә багышланган. Бу безнең Галиҗанов шагыйрь. Икенче проектыбыз җырлы, моңлы шигърият. Бу фольклор ансамбле нигезендә без хәзер 43 районга менә шушы шигырь укучыларны җәлеп итек, әйтик Балташка килеп төшәбез. Фольклор ансамбленең кысаларында тагын 2-3 шигырь укучы һәм алайда түгел шушы районда җиңгән балаларында без шушы концертта катнаштырачакбыз. Без бәйлибез татар сүзен һәм менә шушы безнең концертларыбызны. Бу бик матур башлангыч була. Инде сез беләсез, моннан 5-6 еллык мин үзем башлап җибәргән Улы юл әйтте дигән циклны. Анда Рөстәм Мингалиев, Мәдәрис Әгъләмов, Роберт Әхмәтҗанов шигъриятләренә башланган соның булды. Раулави Файзуллинның шигъриятенә башланган Ышаныч дигән цикл. Менә булар да килеп тоташа. Шушы безнең нигә мин уйлыйм, без теләктәшлек итә, менә безнең шундый мөхтәрәм шәхесләребез утыра, һәрбер эшләнгән эшебезне, хәзер кылган гамәлебезне без хәзер бер йодрык кебек бу комиссия безне бик нык берләштерде. Без алга таба да фикер йөртеп, үзебезнең киңәшләребезне, үзебезнең үтенечләребезне югарыга безнең түрәләребезгә җиткереп, мин уйлыйм, без бик матур эшләр эшли алабыз. Әмма дә ләкин менә мин бүген бераз монда килгәч борчылып та куйдым. Беләсезме ни өчен? Журналистларның бик аз булуына. Бүгенге татар сүзе бәйгесенең багышланган пресс-конференцияда менә бу зал тулы булырга тиеш фото шулай бит. Искәндәр Айзовсыз, мин хәтта салкын буласын белдем бу залда. Әмма мин кат-кат киенеп килдем, 3 катыштан килдем. 4 кат күлмәк, туңмаска салкыннан кулбы куркып, мондый очрашуга булай аз килүләре мине бик каты борчый. Бу нәрсә? Чөнки сез безнең илчеләребез. Татар тел өлкәсендәме ул, сәнәгать өлкәсендәме ул, Татарстанда, татар илендә нәрсә бара, сез аны безнең киң тамашачыбызга, безнең татар халкына җиткерүчебез. Әгәр дә сез һәм без җиңсызганып эшләмәсәк, безгә бик авыр булачак. Айдар абый җавап биримме? Бир. Беренчедән безнең онлайн караучылар да бар. Икенчедән менә андый жюри арасына бер журналистны кертсәгез иде. Һәм алар гадиллекне тикшерүчеләр булып торый. Чөнки менә сез әйтәсез, бөтенесе каралды, гадел дип, ләкин без сезнең сүзгә генә ышанырга тиеш. Татар ул тып карамыйча ышанмый. Безнең гадиллекне үз күзебез белән күрәсебез килә. Моны ничек эшләргә мөмкин? Розилә, бу минем әле әйткән сүзләремә кагылмый, чөнки мин менә бу пресс-конференция турында, инде гаделлек турында. Менә әйттеләр. Беренди безнең арада булмады, ызгышта, хәтта бәхәстә чыкмады, чөнки безнең соңгы турыбызда, урыннар билгеләүдә біз баллар гына куйдык. Монда беркемдә менә син булай эшлә, моңлы эшлә дигән сүз, безнең 10 санлы бал кем куйды? 7, 8, 9, 10 һәм иң шатландырган нәрсә булды, безнең баллар аермасы, мәсәлән, минем фикерем белән Фуатовый фикере арасында булган аерма, ул булса булыр 1 балл. Шулай булды да. Фуатовый куя 10-ны, мин куям 9-ны. Яки киресенчә. Менә бу безнең шул кадәр бердәмлекне күрсәтеп тора торган әйбер булды һәм җиңүчеләрне бар итик, менә шушы балларны җыйнап чыктык та 8 кешенең балларыннан баллар белән генә бия. Моннан да гаделлек була алмый. Мин сезгә Без әйтәм. сүзгә ышанабыз. Димәк, журналистларны кертү турында сүз була алмый, әйеме? Андый әйбер булырга тиеш түгелдер. Мин чөнки беләсезме, менә һәрбер әйткән сүз ул бик зур тармак ала. Һәм китә гауга. Ул ялгыш фикерме, уңай фикерме, аңа бәя берми халык. Ул аны тарата, хәтта ки гайбәт тизрәк тарала, хаклыкка караганда. Сүз жюри составына кертү хакында барды. Бераз башкарак әйбер Рузилә тәкъдим иткән иде, жюри составына кертергә мөмкинме журналистларны киләчәктә дип. Шундыйрак тәкъдим булган. Аңласа. Булып торыр. Ул нинди мәнфәкать белән керә? Гаделлек саклый. Гаделлекне күзәтә. Алай булганда без прокуратурага мөрәҗәгать итәргә тиеш булабыз да. Бер судьяны кертик, я бер прокурорны кертик. Һәм иң дөресе бәлкем хөкем саклаучыларның берсен кертәбез. Журналист гадел була дип кем гарантия бирә?
Юк, ләкин барыбер монда уже гаделлек проценты зуррак булырга мөмкин. Журналистның эше аның монда теге тәртип саклауда түгел, гадел бигә дөресе гадел була дип, журналистның эше булган эшне менә матур итеп җиткерүдә. Һәм без аны сезгә бүген җиткердек, үзебезнең эшебезне. Монда бер нинди дә гаип табып булмый. Мен сезгә тагын бер кат әйтәм, чөнки безнең эшләгән эшебез күренеп тора. Мәсәлән, көзге алдына килеп бастыгыз, сез бүген маска беләнме? Маскагызны салсагыз да, сезнең эшегез барыбер күренеп тора. Әйе, бик мәртәбәле жюри, без аларга ышанабыз һәм нәтиҗәдә бик күңелле булыр дип уйлап калабыз, өметләнәбез. Менә концертына ләгәргә инде. Гала концертта күптәнге хыял. Гала концертка килүне менә безнең пресс-секретарыбыз бар, Зифир Загитовны, чөнки журналистларның безнең гала концертыбызга килүе кирәк, безгә мәгълүматны бирүгез кирәк. Ул безнең өчен генә кирәкми, Фуат абый белән Искәндәр Аязович ва Айдар Файзрахманов өчен генә. Бу кирәк безнең халкыбыз өчен, халкыбыз белергә, күрергә, ишетергә тиеш. Сорау. Хөрмәтле журналистлар, мин җавап бирәм әле. Аккредитация концертка безнең матбугат үзәге аша телефоннар язылган, адрес язылган. Якшәмбе көн 7дә кичке сәгать 5тә башлана. Җомга сәгать 5кә хәтлек аккредитацияны үтәргә кирәк. Яхшымы? Рәхмәт, Рәфидә. Минем бер соравым калган, сез менә әйттегез бит, тематикасы баланың яшенә туры килмәгән шигырьләр дә сөйләнелде дип. Бу шарт нигезләмәдә язылган булгандыр инде, ләкин менә сез ахырдан сөйләшмәдегез, сөйләшү булмадымы шул балаларны әзерләүчеләр белән? Чөнки бик күп конкурсларда бу күзәтелә, бу күренеш дип әйтегәндә. Фуат Галимович, сез. Алар белән ничек инде ата-аналар белән сөйләшеп булмый, җибәргәннәр язмаларны шулай без нәрсә килгән шуны карыйбыз. Әлбәттә кичә biz аларны менә шул 31 кешегә бу турыда әйттек, репертуар сайлау, зәвык турында ул соңгы этапка калган 31 кеше генә ишетте. 4000 кешегә без аны әйтә алмадык. Менә аны шуның өчен пресс-конференция бит инде шушы язмаларыгызда әйбәтләп әйтергә кирәк. Һәрберсенә барып җитәр. Менә Фуат абыйның сүзен мин хуплап һәм аны озак тулындырып әйтәм. Безнең нигезләмәдә әйтелгән бирелгән әсәрләр шигырь сөйләүченең яшенә туры килергә тиеш дип. Нигезләмәдә улай бер бар. Рәхмәт. Искәндәр Аязович, мин сезгә сорау бар тарихчы буларак. Менә без беләбез бит инде тарихтан борынгы Грециядә риторика ул сәнгать дәрәҗәсенә җиткерелгән һәм без теге тарихтан аерым очракларын да беләбез. Ораторлык сәнгате белән ниндидер теге конфликтларның шикшелүе, хәл ителүе. Беренчедән сорыйсы килгән менә татар тарихында шушындай әйбер бармы? Һәм бу сезнең менә фикерегез бу яктан ораторлык ни дәрәҗәдә әһәмияткә ия тарихи яктан караганда? Тарихи яктан караганда ораторлык сәнгате ул һичшиксез бик тә әһәмиятле нәрсә. Һәм менә 19-нчы йөздәге рус атаклы ораторлары, адвокатларны беләбез, безнең татарлар арасында да бик атаклы ораторлар булган. Шулардан мәсәлән миңа хәзер үк Садри Максуди искә төшә. Татарчада, русчада бик оста сөйләгән кеше, бөтен дәүләт думасын мөкиппән калдырган. Әлбәттә, менә Фуат Галимович дөрес әйтте, нәфис сүзу бик авыр нәрсә һәм соңгы елларда менә андый Айрат Арслановлар кебек шәхесләр, мәсәлән, күренми башлады дип әйтсәм дә ярый бит, әйме? Аның дәрәҗәсенә менерлек кешеләр. Менә ул бит гомумән кеше белән эш иткәндә төрлелек булырга тиеш. Җыры да кирәк аның, бию да кирәк аның, театры да кирәк аның, нәфис сүзе дә кирәк аның, сөйләүче кеше һәр вакыт үзенең теленең нинди матур икәнлеген аңларга тиеш, әйме? Ул аны тоярга тиеш, ул аны ишетеп торырга тиеш. Ә бездә кызганычка каршы ничектер ул хәзер читтәрәк калды, күләгәдә калды. Ул менә кешедә милли горурлык, үз-үзеңне тану яки үз-үзеңне аңлау, үз-үзеңне хөрмәт итү тәрбияли торган бер күренеш дип саныйм мин. Кеше бит һәр вакыт театрга барып матур сүзне ишетә алмый. Ул аны радиодан ишетергә тиеш, ул аны телевизордан ишетергә тиеш. Менә бу нәрсә безнең аксап тора, чыннан да шулай.
Менә мин Рамиснең соравына шулай дип җавап бирер идем. Ул һәр вакытта да кирәк нәрсә. Менә греклар бит алар бик сәнгать ягына бик үскән халык. Димәк, алар шушы нәрсәне аңлап ишеткәннәр. Һәм безгә бу кирәк бүген дә. Безнең өчен бик әһәмиятле нәрсә ул. Монда тагын бер нәрсә әйтәсе килә. Икесе дә сүз сәнгате булса да, алар арасында шактый аерма бар. Ягъни сәнгатьле уку ул инде әдәби әсәрләрне бүтән авторлар язган әсәрләрен яки үз әсәреңне шушлай сәнгатьле уку җиренә җиткереп шушлай бит. Ораторлык сәнгате ул үз сүзеңне менә шушы вакытта фикерләп, шушы вакытта уйлап, бәхәскә кирип сөйләү, шул усталык Цицероннар, Демосфеннардан алар нигезен салган үзе бер сәнгать. Гәрчә икесе бер-берсенә бик нык ярдәм итә торган әйберләр алар. Менә шул. Менә инде мин хәзер әйләнеп тагын татар сүзенә кайтам. Сүзнең тәсирен, сүзнең көчен мин үземнең иҗатымда бик нык тоя башладым. Чөнки тамашачыга игътибар иттем. Тамашачы җырга караганда да нәфис сүзне йотлыгып тыңлый. Менә Олы юл дигән циклда мин 40 минут яттан шигырьләр сөйли башладым. Бу 5-6 ел элек булды. Чөнки әйткәнчә сәхнәдән нәфис сүз китте. Нәфис сүз сөйләү юк. Һәм менә акрынлап соңгы елны мин шулык филармониядә булган концертларда игътибар итә башладым. Яшьләр кертә башладылар нәфис сүзне. Үзләренең репертуарларына концерт дәврендә нәфис укучылар барлыкка килде. Менә әле Илһам Шакиров премиясын тапшырганда гына да безнең буын җырчыларыбыз, яшь буын җырчылары, урта буын җырчылары, өлкән буын җырчылары 30 минут шигъри юллар укыдылар, җырчылар. Һәм мин нәрсәгә игътибар иттем? Җырчыларның шигырь укулары нәкъ аларның җырлаганча үзләренең. Мин искиткеч рәхәтләнеп тыңладым аларның шигырь укуларын, чөнки шигырьне ике төрле итеп укырга була. Мәсәлән, мин шигырьне Фуат абый укыганча укый алмыйм. Минем андый мәктәбем юк, мин аны Айдар Файзрахманов тыйган кебек сөйлим. Мин шигырьне укымыйм, мин сөйлим аны. Һәм менә хәтта ки минем сөйләвем дә тамашачыга бик якын барып җитә. Аларның йөрәгенә тия. Фуат абыйның икенче төрле. Монда бик күп әйбер белән бәйләнешле. Фуат абыйның тавышы белән дә, аның тембры мин алай итеп сөйли алмыйм. Фуат абыйның кичкенә чакта тавышын радиодан ишетеп мин сикереп торадырым. Аның матурлыгына, аның хислелегенә инанып, һәм әлегә кадәр мин аның тавышына каян килгән бу тавыш, каян чыга бу тавыш дип сакланып карыйм Фуат абыйның. Һәрбер сөйләвенә, шуның өчен мин аңа Фуат абый дип хөрмәт итеп, аның менә шушындый Аллаһ Тәгаләдән бирелгән шушы нинә халәтенә мин инанам. Һәм менә шушындый әйбер булырга тиеш залдан чыгып киткән һәрбер тамашачыда. Ул үзенең күңелендә шигырьне алып чыгып китергә тиеш. Шушы шигъри хисләрне һәм бу татар сүзе бәйгесе бу шигъри юнәлешеңне алга таба этәре түгел. Мәсәләне прозаны бу безнең телебезне саклау. Моның төп максаты татар телен саклау. Менә шушыны сез журналистлар киң тамашачыга җиткергә тиешсез. Зур рәхмәт, барыгызга да. Рәхмәт.